Okay, aspirants, very good evening. So, what exactly is the time? Sir, 8:30. 8:50, right? So we'll wind up the class around 8:50, 8:55. So it's a 45 minute session where I'm supposed to handle critical terms, and 90% of my lecture will be in English. And hope there aren't any other state participants. So I'll also use the mother tongue. Okay. Okay. So, critical terms, I would classify it under 3 to 4 categories. One is new criticism. So, just a minute. Hope my screen is visible. Yes, sir. Yeah. Can you tell me what is displayed? I just It's typed written one. as MREVTOYOVOD. Oh, one second. Yeah, now? Yes, New again. criticism. So, I would classify it under 3 to 4 titles. New criticism, structuralism. Then you have post-structuralism. Then you have cultural studies. All right. So these are the 4 categories I would like to classify the concept which I'm going to deal today. And let me start with cultural studies. And there are 5 branches of cultural studies. What are they? So I'll be typing a little fast. There will be spelling mistakes, so kindly bear. Post-colonialism, Marxism. You have post-modernism. Then you have feminism. Okay. Then you have new historicism. So what are the 5 branches? Post-colonialism, post-modernism, you have Marxism, feminism, and new historicism. These are the 5 branches of cultural studies. So this topic, trust me, will give you a lot of, a scope as a guest lecture. All right. When you want to give a lecture later on in your career, people will book you if you are thorough with cultural studies, and you need not worry whether you are an expert in cultural studies. Even if you know feminism, or even if you know post-colonialism, you can call yourself an expert in cultural studies. Why? சொல்ற புரியுதுல? 5 branches இருக்கு. நீங்க ஃபெமினிசம்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறீங்க, இல்ல கலோனியலிசம் போஸ்ட் கலோனியலிசம்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தா கூட நீங்க எதுல எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லிக்கலாம்? Am I in the line? Am I audible? Yes, sir. யா, நீங்க வந்து கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ்ல எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லிக்கலாம். காரணம் என்னன்னா இதுல 5 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த 5 பிரான்ச்சஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு தென் போஸ்ட் கலோனியலிசம் நடத்திட்டு வந்தா கூட யூ கேன் கிளைம் யுவர் செல்ஃப் டு பி அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ். சரிங்களா? ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப வாண்டடான ஒரு டாபிக். நிறைய காலேஜஸ்ல இதுக்கான ரிசோர்ஸ் பர்சன் கிடைக்க மாட்டேன்றாங்க. ஸோ இதுல நீங்க கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ மூவ் ஆன். ஸோ இதுல we will start with post-colonialism. And post-colonialism அப்படின்னு பார்க்கும்போது one significant book that is very important is Orientalism by Edward Said. What is the work?
Orientalism. Orientalism. The author is Edward. And he is also popular for other works like Culture and Imperialism. Covering Islam. What do you find in Orientalism? It's a very simple concept. It is the Western academic discourse. All right. See, any spoken or written communication is a discourse. Yeah. The Western projection, the Western academic publication about the East. So the Western scholars consider East to be inferior, uncivilized, all right, innocent. Therefore, they claim or they try to justify their act of colonization. இதுல நம்ம ரெண்டு விஷயம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். ஒன்னு அறியாமையில செய்யறது, இன்னொன்னு அரசியல் செய்யறது. One happens out of ignorance, the other happens purely out of political grounds. What is the political agenda? And this book, I believe, was published in 1978. Okay. So what is the political agenda? They wanted to justify colonization. And what is the ignorance? See, when the Western man looks at the East, when these scholars look at the East, they try to judge us based on their lifestyle, and they consider us to be other. They consider themselves to be civilized, therefore we become uncivilized. சரியா? நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு நீங்க வந்து ஒரு சம்மர்ல, சரியா, அதுவும் பாளையங்கோட்டை மாதிரி ஒரு ஏரியால நீங்க சம்மர்ல ஒரு விவசாயி அவர் ஒரு மாதிரி என்ன ட்ரெஸ், ஒரு சட்டை போடாம ஒரு வேஷ்டி கட்டிட்டு ரொம்ப சாதாரண ஒரு காஸ்டியூம்ல விவசாயம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. இத பார்க்கக்கூடிய ஒரு வெஸ்டர்னருக்கு என்ன தோணலாம், ஆஹா நம்ம சிவிலைஸ்டா இருக்கிறோம்ல, வி ஆர் ஹைலி வெல் ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லுக் அட் திஸ் மேன், வாட் இஸ் ஹி டூயிங் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிருக்கலாம். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன். சரி, அவங்களுக்கு அந்த அந்த எப்படி அந்த இக்னோரன்ஸ்னால நம்மளை எப்படி தப்பா ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்றேன். சரியா? அவன் ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டு போயிடுவான். ஒரு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷனை செலுத்திட்டு அவன் பாட்டுக்கு ஜம்முன்னு போயிடுவான். சரியா? அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு பின்னால இருக்கக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எவ்ரிபடி நோஸ். ஆனா நம்மால் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பொடியை வச்சு அதை வந்து கரைச்சி அதுக்கு வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருப்பான். சரியா? அப்படிதான் நம்ம மருத்துவம் இருந்தது. சரிங்களா? பிஃபோர் Macaulay's Minute was passed in 1835. It was the Indian medicine which was dominating the scene. Only 100 years after the passing of Macaulay's Minute, 100 வருஷம் ஆச்சுங்க. 100 வருஷம் அவனோட ஆட்சி, புரியுதுங்களா? அவனோட அரசாங்கத்துல அவனோட மருத்துவத்தை தூக்கி பிடிக்கிறான். பிகாஸ் வித் மெடிசன் யூ ஆல்சோ ஹேவ் பிசினஸ். இதெல்லாம் எட்வர்ட் சைட் சொல்ல, இதெல்லாம் நீங்க புரியுறதுக்காக நான் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். சரி, அது கூடவே மெடிசன் ஒரு பிசினஸா உள்ள கொண்டு வரணும். அப்படி உள்ள கொண்டு வரும்போது அவனுடைய தாட் எப்படி இருக்குது, நம்ம அன்சிவிலைஸ்ட், அவன் ஹைலி சயின்டிபிக். சரிங்களா? நம்ம ஊர் வைத்தியம் எப்படி இருக்கும்னா, இட் லுக்ஸ் அட் தி இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? இட் வில் நாட் லுக் அட் ஐ அலோன் அஸ் அன் ஐ. ஐ இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஹோல் பாடி. It will not look at your teeth as one separate organ. சரியா? your tooth is part of the whole body. அப்போ பாடியில ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கு, அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து டீத்ல வந்து பிரச்சனை கொடுக்குது. இப்படிதான் நம்ம மெடிசன் பார்க்கும். பட் அவன் எப்படி பார்ப்பான், சொத்தையாயிட்டா அதை உடைச்சு அங்க ஒரு அடைப்பை போட்டு அதை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கொத்தனார் என்ன வேலை பார்ப்பாரோ அதை பண்ணிட்டு போயிடுவான். சரி, அவன் உடைச்சி அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பூசி எடுத்து, சரியா, பாத்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட போக போக அந்த பல்ல இருக்கக்கூடிய ஓட்ட பெருசாயிட்டே போகும். பட் அது சயின்டிபிக். அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது மாடர்ன். சரியா? அப்ப நம்ம யாரு? நம்ம பொடிய தட்டி நம்ம வந்து வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா நம்ம யாரு? அன்சிவிலைஸ், நம்ம பார்பாரிக். அண்ட் அவன் நம்மனா பரவாயில்ல, இதுல கொடுமை என்னன்னா நம்மளே அதை நம்பிட்டோம். ஸோ இதுதான் ஓரியன்டலிசம்.
சரிங்களா? ஓரியன்டலிசம் இஸ் த வெஸ்டர்ன் அகடமிக் ஸ்காலர்ஷிப் விச் கிளைம்ஸ் வெஸ்டர்ன் people to be superior, eastern to be inferior. West as civilized, east is uncivilized. இங்க நம்ம அன்சிவிலைஸ்ட்னு காட்டும் போது அவன் தன்னை சிவிலைஸ்ட்னு காட்டுறான். இதன் மூலமாக he justifies the act of colonization. ஏன் காலனைசேஷனை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்? நம்ம எல்லாம் ஒன்று திரண்டு 1900ல அப்பெல்லாம் பெரிய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் பெருசா கிடையாது. சரிங்களா? அன்னைக்கு கிளர்ச்சின்னு ஒண்ணு வந்து ஒட்டு மொத்தமா சேர்ந்து பண்ணோம்னா அவனால தாக்கு பிடிக்க முடியாது. அப்போ கன்ஃபியூஸ்டா வச்சுக்கணும். சரிங்களா? இல்ல நாங்க ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்ற மாதிரியே அவன் வந்து தன்னை வந்து பர்சீவ் பண்ணிக்கணும். அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்காக அவன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் ஓரியன்டலிசம். காலனைசேஷன் நீட்ஸ் டு பி ஜஸ்டிஃபைட் அண்ட் கவரிங் இஸ்லாம்ல ஒரு ஸ்டெப் ஆட போறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் தி சம்மரி ஆஃப் ஓரியன்டலிசம் பை எட்வர்ட் சேட். சரியா? இது மூலமா என்ன பண்றான்? வெஸ்ட் ஈஸ்ட்னு பிரிச்சுக்கிட்டு வெஸ்ட் சுப்பீரியர், ஈஸ்ட் இன்ஃபீரியர், வெஸ்ட் மாடர்ன், ஈஸ்ட் வந்து ரொம்ப வந்து பின்தங்கினவங்க. சரி, அண்ட் மாடர்னிட்டி மைண்ட் யூ ஷுட் கம் ஃப்ரம் யுவர் ஆன்டிக்விட்டி. சரிங்களா? நான் சொன்னேன்ல, அந்த பொடி இன்னைக்கு என்னதான் மாறணும்? கேப்சியூலா மாறணும். சரியா? நம்ம மெடிசன் தான் நம்ம டெவலப் பண்ணி அதை மாடர்னிட்டிக்கு கொண்டு வரணுமே தவிர்த்து அவனுடைய மாடர்ன் மெடிசனை நம்ம தூக்கக்கூடாது. இதுதான் போஸ்ட் கலோனியலிசம். சரிங்களா? நான் சொல்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். யூ நீட் டு மாடர்னைஸ். இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரிங்களா? இப்போ நீங்க when you go to an ஆயுர்வேதா டாக்டர், when you go to a சித்தா டாக்டர், இப்பெல்லாம் பொடி கொடுக்கறது கிடையாது. இப்போ என்ன பண்றாங்க? அவங்களும் கேப்சியூல் தராங்க, அவங்களும் டானிக் வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ மாடர்னிட்டி ஷுட் கம் ஃப்ரம் யுவர் ஆன்டிக்விட்டி. சரியா? நம்ம முன்னோர்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்களோ அதை தான் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம போஸ்ட் கலோனியலிசம்ல புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். சரியா? அவன் கண்டுபிடிப்பை வந்து தூக்கி வச்சுட்டு வெஸ்டர்ன் தாட்டை நம்ம வந்து பெருசா தூக்கி பிடிச்சி நான் மாடர்ன் ஆயிட்டேன்னு சொல்றது அர்த்தம் கிடையாது. மாடர்னிட்டிக்கு முன்னால நீங்க அவங்களுடைய ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ட்ரெடிஷனை நீங்க அப்டேட் பண்ணணும், இல்லை அப்கிரேட் பண்ணணும். ஏன்? அன்னைக்கு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் கம்மி, அன்னைக்கு ஒர்க் லோட்லாம் கம்மி. சரிங்களா? இந்த ராட் ரேஸ் எல்லாம் அப்போ கிடையாது. அப்போ உட்காந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பொடி அரைக்கிறதுக்கோ, அன்னைக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தங்க வீட்டுல இருந்திருப்பாங்க. சரியா? வீட்டுல ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருக்கும். சரியா? ஸோ அப்போ இதுக்கான நேரங்கள் நிறைய இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு லிவ் இன் ஃபாஸ்ட் வேர்ல்ட். அப்போ நீங்க எதை டெவலப் பண்ணணும்? இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய மெடிசன் நீங்க டெவலப் பண்ணணும். தபால் எங்க ஓடக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் சே ஸ்விட்ச் ஓவர் டு வெஸ்டர்ன் கிளைமிங் இட் டு பி மாடர்ன். வெஸ்டர்ன்றது மாடர்ன் கிடையாது. புரியுதுல்ல? மாடர்ன்றது என்னோட ஏன்ஷியன்ட்டை விட நான் அப்டேட் பண்ணாது மாடர்ன். ஆனா நம்ம அந்த மாடர்ன் எப்படி நினைச்சுக்கிறோம்? வெஸ்டர்ன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணா புரியும். வெஸ்டர்னை வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்க கூடாது, மாடர்ன் எடுத்துக்க கூடாது. சரியா? ஸோ இந்த ஒரு குழப்பம் தான் ஓரியன்டலிசம் செய்யுது. இது பர்பஸ்ஃபுல்லா பொலிட்டிக்கலாவே பண்றாங்க. பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் they wanted to colonize us. சரியா? ஸோ இதுதான் எட்வர்ட் சைட் சொல்றாரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க, கவரிங் இஸ்லாம்ல ரொம்ப பயங்கரமா பேசுவாரு. just check whether the recording is fun. Okay, so the recording is turned on. Okay, so covering Islam என்ன சொல்றாருன்னா how the Islamic communities are misrepresented. சரிங்களா? இஸ்லாம் கம்யூனிட்டிஸை எப்படி மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க? மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு பின்னால என்ன அரசியல் இருக்கலாம்? எல்லாத்துக்கு பின்னாலையும் காலனைசேஷன் தான் இருக்குது. என்ன அரசியலா இருக்கலாம்? அகெயின் ஈவன் இன் த மாடர்ன் எரா they wanted to justify war. சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்மலாம் ஒண்ணு திரண்டு ஒரு வல்லாதிக்கத்துக்கு எதிராக நிக்கிறோம்னா நிக்கலாம் முடியாது. ஏன்னா வந்து மாடர்ன் வெப்பன்ஸ், சாபிஸ்டிகேட்டட் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. 1900 அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ஸ்டாண்டு வேற. சரிங்களா? ஏன்னா அப்ப எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்தா அங்க வந்து கஷ்டம், சமாளிக்க முடியாது. பிகாஸ் we could very well win the battle.
சரியா? அந்த நம்பர் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸை கனெக்ட் பண்ணும்போது, நம்மளுடைய பாப்புலேஷனை கனெக்ட் பண்ணும்போதுலாம் அது வந்து அவனை நம்ம எதிர்த்துட்டோம்னா அவன் காணாம போயிடுவான். அதுதான் அங்க விஷயம். அதனால எதுக்க கூடாது. அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், நிறைய டாக்டிக்ஸ் வச்சிருந்திருப்பான். கண்ட்ரோல்டு ஆப்போசிஷன் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? கண்ட்ரோல்டு ஆப்போசிஷனா என்ன, வாங்குங்க நம்ம எல்லாம் அஹிம்சையில போராடலாம். சரி, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அன்னைக்கு தேவையான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. அதை நிறைய பேர் விமர்சனம் பண்றாங்க. இதைதான் நேதாஜியும் விமர்சனம் பண்றாரு. சரிங்களா? தட் இஸ் வேர் யூ ஃபைண்ட் நேதாஜி ஜாயினிங் ஹேண்ட்ஸ் வித் ஜப்பான். சரிங்களா? ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஹிஸ்டரி தான். சரியா? ஸோ இப்போ இன்னைக்கு 21st செஞ்சுரியில இவ்வளோ சாபிஸ்டிகேட்டடான வெப்பன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு வாரை ஏன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னா, உலக நாடுகள் மத்தியில நாங்க வந்து நல்லவங்க அப்படின்னு காட்டிக்கணும். சரியா? உலக வல்லாதிக்கங்கள் தங்களை வந்து தங்களுடைய ஆக்ட் ஆஃப் வாரை அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, காலனைசேஷன் லேபிள் பண்ணக்கூடாது. காலனைசேஷனுக்கு வேற பேர் கொடுக்கணும். அது எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, they wanted to put an end to terrorism. ஸோ இந்த இடத்துல யூ நீட் டு மிஸ்ரெப்ரசன்ட் இஸ்லாமிக் கம்யூனிட்டிஸ். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து எட்வர்ட்ஸ் இதை வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியும். உலக அரசியல் புரிந்தால்தான் இது புரியும். இல்லைங்க நான் ஏபிசிடி தாங்க, எனக்கு வந்து வேர்ல்ட் பாலிடிக்ஸ் தெரியாதுன்னா ஐம் சாரி. இதுக்கு தனியாவே நம்ம ஒரு கிளாஸ் நடத்த வேண்டியது. சரியா? ஸோ வேர்ல்ட் பாலிடிக்ஸ்ல த எம்பையர் வில் பி ஹிடன். இந்த எம்பையரை நம்மளால பார்க்க முடியாது. இது ஒரு வல்லாதிக்க சக்தி. இந்த வல்லாதிக்க சக்தி வி கால் இட் டீப் பாலிடிக்ஸ், டீப் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த டீப் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் எங்க இருக்குன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா இது இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். நம்மளால உணர முடியும். ஏன்டா போர் வருது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த டீப் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் பின்னால இருந்து பிளே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சரி, அப்போ இந்த டீப் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் நடத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு குரூப்பை வில்லனா காட்டணும். அண்ட் இவங்க அந்த டீப் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் ஒரு சைட்ல நின்று ஆதரிப்பாங்கல்ல, அந்த சைட அந்த வில்லனை ஆக்சுவலா அவங்க ஹீரோவா காட்டணும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஹீரோவை இங்க வில்லனா மாத்தணும், வில்லனை ஹீரோவா மாத்தணும். அப்போ இந்த வில்லன் ஹீரோவா மாறணும்னா அவங்களுக்கு சில மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் தேவைப்படுது. அண்ட் தட் இஸ் வை யூ ஃபைண்ட் ஈவன் இன் தமிழ் சினிமா ஆஃப்டர் 2000 சடன்லி ஆல் மூவிஸ் ஸ்டார்டட் டு மிஸ்ரெப்ரசன்ட் தி இஸ்லாமிக் கம்யூனிட்டிஸ். சரிங்களா? ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சு பொருளாக நிறைய டைம் வந்திருக்குது. நிறைய படங்கள் எடுத்துக்கலாம். எல்லா படங்கள்லையும் அவங்கள ரொம்ப 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 மோசமானவர்களாகவே காட்டுவாங்க. சரியா? இதை நான் சொல்லலைங்க, கவரிங் இஸ்லாம்ல யார் சொல்றா? எட்வர்ட் செயித். அண்ட் எங்களது மதம் அன்பை போதிக்கிறது. எங்களது மதம் வந்து வி ஆர் ஃபார் நாலேஜ். எவ்வளவோ எங்க மதத்துல நாலேஜ்லாம் ஒளிஞ்சிருக்கு. ஆனா எங்களை நீங்க அப்படியாங்க காட்டுறீங்க, எப்படி காட்டுறீங்க நீங்க அப்படின்னு சரமாரியா கேள்வி கேட்டிருப்பாரு எட்வர்ட் செயித் இன் ஹிஸ் ஒர்க் கவரிங் இஸ்லாம். சரி, ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கான்செப்டை நான் மேலோட்டமா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். இது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் த என்டையர் வேர்ல்ட். உலக அரசியல் புரியாம நான் சொல்லக்கூடிய, ஏன்னா இது எல்லாமே உலக அரசியலோட கனெக்ட் ஆகக்கூடிய விஷயம். ஓரியன்டலிசம். சரியா? காலனைசேஷன் என்ன, வேர்ல்ட் பாலிடிக்ஸ் என்ன. சரியா? நீங்க நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா we were once colonized. சரி, ஓகே. So we'll move on. Okay, so what do you see on the screen here? I've displayed my PowerPoint. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. What is the first point you see there? Presentation on critical terms. Yeah. Now? A blank screen, sir. Strategic essentialism. Strategic essentialism. And this term is associated with? Spivak. Gayatri Spivak. Yeah, it is associated with Gayatri Spivak. And who translated Derrida's of grammatology?
Gayatri. Yeah, it is again Gayatri Chakravarti Spivak. Okay. So what is displayed then? Orientalism. Orientalism, we have already seen this. So strategic essentialism அப்படின்றது ஒரு இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, சரிங்களா? இந்த இந்த குரூப், நம்ம காலனைஸ் ஆயிருக்கிற குரூப் அல்லது அப்ரஸ்டா இருக்கிற குரூப் தங்களுக்கு தேவையான அரசியலை முன்னிறுத்துறாங்க பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் கால் ஸ்ட்ராட்டஜிக் எசென்ஷியலிசம். நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால பேசினேன். என்ன பேசினேன்? நம்மளுடைய ஏன்ஷியன் மெடிசின்ஸ்ல இருந்து நம்ம மாடர்னிட்டியை நோக்கி போகணும், சரிங்களா? வெஸ்டர்ன் மெடிசன்ல போய் நம்ம மாடர்னிட்டியை தேடக்கூடாது, சரியா? ஸோ அதோடைய பக்க விளைவுகள் உங்களுக்கு கண் முன்னாலேயே தெரியும், சரியா? நீங்க ஒண்ணுமே இல்லை, ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கு போங்க, 10 வருஷமா 15 வருஷமா மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு கேளுங்க, அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they would have lost their stamina. ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவங்களோட ஸ்டாமினா காலியா இருக்கும். உயிரோட இருக்கலாம், பட் அவங்க வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்களா? ஏன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the reason, the very very basic reason is the medicine that they are taking, சரிங்களா? அது காரணம் என்ன? நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை நம்ம தொலைச்சிட்டோம். ஸோ இது வந்து ஒரு அரசியல் முன்னெடுப்பு. ஸ்ட்ராட்டஜிக் எசென்ஷியலிசம்ன்றது ஒரு இனம், ஒரு குரூப், ஒரு சோஷியல் குரூப், அவங்க ஒரு ஒரு யுத்தியோட தங்களது தேவையை முன்னிறுத்துறதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் எசென்ஷியலிசம். ஓகே, ஓரியண்டலிசம் we have already completed. What is displayed then? Same Orientalism slide, sir. Now A blank screen. Now Okay. Click to add title slide. Okay, on a second. Okay, so imagined communities, it's a term associated with Benedict Anderson. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா பெனடிக்ட் ஆண்டர்சன், இப்போ ஒரு நேஷன் அப்படின்றது ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஃபினாமினன் கிடையாது, அது ஒரு கல்ச்சரலி அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலி கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஒரு ஃபினாமினன், சரியா? நேஷன்றது நேச்சுரலா உருவாகாது. அது எப்படி உருவாகுது? அந்த மக்கள் எல்லாரும் தங்களை வந்து நான் வந்து ஒருத்தரை பார்த்துருக்க மாட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு பார்டர்ல உட்காந்துருக்கோம், நம்ம வந்து ஆந்திரால ஒருத்தரை பார்த்துருக்க மாட்டோம், காஷ்மீர்ல ஒருத்தரை பார்த்துருக்க மாட்டோம், கர்நாடகால ஒருத்தரை பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போல ஒரு தாட் இருக்கும், as belonging to one particular nation. இந்த கான்செப்டை தான் இமேஜின்டு கம்யூனிட்டின்னு சொல்றாரு, சரியா? இந்த இமேஜின் கம்யூனிட்டியில என்ன ஆகுது? ஒரு போர்னு வந்துருச்சுன்னா அந்த போர்ல நியாயம் அநியாயத்தெல்லாம் நம்ம விட்டுருவோம். அந்த போர்ல வந்து கேபிட்டலிசம், மார்க்சிசம், அப்புறம் வந்து ஹியூமனிட்டி, இந்த மாதிரி நிறைய ஆஸ்பெக்ட்லாம் நம்மள விட்டுருவோம், சரியா? கொள்கைகள் அங்கே முக்கிய பங்கு வகிக்காது. அங்க எது முக்கிய பங்கு வகிக்கும்னா பேட்ரியாட்டிசம் வில் பிளே அ பார்ட், சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் இமேஜின்டு கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு. சம்டைம்ஸ் this will turn up to be positive, sometimes it will turn up to be negative. உதாரணத்துக்கு நேதாஜி இதை கையில எடுக்கும்போது it was positive. நம்மளுக்காக எடுக்கும்போது நம்ம என்ன இமேஜின் கம்யூனிட்டியில இருந்தோம்? நம்ம எல்லாம் we belong to one nation, சரி? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? we should நம்ம மண்ணை நம்ம தான் ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல அந்த இமேஜின் கம்யூனிட்டி வாஸ் குட். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு போருன்னு நீங்க வந்து பக்கத்து ஊருக்குள்ள சண்டை போறீங்க, உங்க பிளேஸுக்கும் உங்க தெருக்கும் பக்கத்து தெருக்கும் சண்டை, உங்களுடைய டவுனுக்கும் பக்கத்து டவுனுக்கும் சண்டை, உங்களோட ஸ்டேட்டுக்கும் பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கும் சண்டை. இந்த சண்டேல நான் இந்த ஸ்டேட்காரன், அதனால நான் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒண்ணுன்னா நான் நிற்பேன், அல்லது அங்க ஒரு ராணுவ வீரன் இறந்து போறான் அதனால நான் அந்த படத்தை போய் பார்த்து அதுக்காக நான் அழுவேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா that becomes imagined community, சரியா? இதுல இது வந்து ஒரு நேச்சுரலா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்ல, கொள்கைக்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. இதை ஒரு பவுண்டரியை போட்டு வச்சுட்டு நீங்க என்ன முடிவு எடுத்துக்கிறீங்க,
நம்ம வந்து எதுக்காக நிக்கணும், என்ன நடந்தாலும் இந்த நேஷனுக்காக நிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நிற்கும் போது தட் பிகம்ஸ் இமேஜின்ட் கம்யூனிட்டி. இதை சொல்றது யாரு? பெனடிக்ட் ஆண்டர்சன். ஸோ இது கரெக்டான பாலிட்டிஷியன், கரெக்டான லீடர்ஸ் கையில அந்த நாடு, அந்த மக்கள் இருக்கும்போது இமேஜின் கம்யூனிட்டிஸ் வில் பி குட். சரி, அந்த தேசபக்தியை கரெக்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா, இது தவறான அரசியல் நடத்துறவங்களுக்கு சரியா அந்த இமேஜின் கம்யூனிட்டியை என்னதான் மாத்திப்பாங்க, ஒரு போதையா மாத்திப்பாங்க. இப்ப நம்மளாம் இந்த நாட்டுக்காரங்கப்பா, அப்போ அந்த பக்கத்து நாடுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது என்னதான் மாறும், நம்மளுக்கு எனிமியா மாறும், நம்மள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மிஸ்லீட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதை எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. அண்ட் வியட்நாம் போரெல்லாம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. வியட்நாம் போர்ல என்ன நடக்கும்னா, 3 ஒரே கொள்கை உள்ள நாடுகள் அடிச்சுக்கும். 3 நாடுகளுக்கும் மார்க்சிசம் அல்லது கம்யூனிசம் தான் கோட்பாடு. அங்க கோட்பாடுக்கு மேல என்ன வந்துருச்சு, நேஷன்ற ஒரு விஷயம் வருது. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாமே அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. மூவ் ஆன். ஓகே. ஸோ எம்பையர் அப்படின்றது நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால சொன்ன மாதிரி டீப் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் பேசினால நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது எந்த சக்தி இங்க பவர்ஃபுல்லா இருக்கு, எந்த நாட்டுல இருந்து அந்த சக்தி ஆப்ரேட் ஆகுது நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால எம்பையருக்கு தே யூஸ் கேபிட்டல் இ. சரியா? எம்பையர் அப்படின்னு யார் சொல்றா இத? I've given it in the slide. Michael Hardit and முன்னால யூ ஹாவ் பிரிட்டன். இவங்க தான் நம்மளோட கலோனியல் பவர்னு தெரியும். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு யார தெரியாது, கலோனியல் பவர் யாருன்னே தெரியாது. சரியா? அப்போ தெரியாத இடங்கள்ல அதை அவங்க கேபிட்டல் இ அப்படின்ற ஸ்பெல்லிங்ல எம்பையரை அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். எம்பையர்னா ஒன்றும் இல்லை, காலனைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த வல்லாதிக்க சக்தின்னு சொல்றோம்ல, அதை தான் நம்ம வந்து எம்பையர்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வல்லாதிக்க சக்திக்கு எதிராக தான் சே குவாரா நின்னார், ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ நிற்கிறார், நேதாஜி நின்னார். சரி, அண்ட் லேட்டர் ஆன் யூ நோ த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கியூபா. கியூபா வாஸ் லிபரேட்டட் with the say spirit of Che Guevara and say Fidel Castro. And Che Guevara did not stop with that. He wanted to liberate the entire world. வலாதிக்க சக்திக்கு எதிராக நம்ம வந்து செயல் பண்ணும்பா அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஊரா போறாரு. அண்ட் ஒரு இடத்துல அவரை பிடிச்சி காலி பண்ணிடுறாங்க. சரி, அண்ட் காலி பண்ணிட்டு அந்த பழி யார் மேல தூக்கி போடுவாங்கன்னா ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ மேலேயே தூக்கி போடுவாங்க. சரியா? ஸோ அந்த மக்கள் ஒன்றும் அவ்வளோ என்ன சொல்ல இன்னசென்ட் கிடையாது, அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அண்ட் later on his remains were transferred to Cuba and he was say buried there. And mind you, he was a minister there. அவர் நினைச்சா அங்கேயே உட்காந்துருக்கலாம். சரியா? ஸோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு என்ன சொல்ல உலக மக்களை நேசித்த ஒரு நபர் அப்படிதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். சரியா? he wanted everybody to be free and he was a symbol of freedom. சரியா? ஸோ அப்போ இதெல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, தேவர் அகெயின்ஸ்ட் காலனைசேஷன். சரியா? எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு ஒத்துமை தான். எதுக்கு எதிராக நின்னாங்க? உலக வல்லாதிக்க டாமினேஷனுக்கு எதிராக நிற்கிறாங்க. அண்ட் டாமினேஷனுக்கு எதிராக நின்னீங்கன்னா ரொம்ப டஃப். இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு சர்வை. சரியா? வி நோ வாட் ஹேப்பன், வி டு நாட் நோ வாட் ஹேப்பன் டு நேதாஜி. என்னாச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சரியா? வி நியூ வாட் ஹேப்பன் டு பகத்சிங். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி சே குவாராக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும். ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆட்கள் தான் இந்த வல்லாதிக்க சக்தியை மீறி வர முடியும். அண்ட் the world's projection of North Korea is nothing but the hegemonic view அல்லது the misrepresentation of the West about North Korea. நார்த் கொரியாவை ரொம்ப வந்து என்ன சொல்ல டெராகேட்டரியா ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க வெஸ்டர்ன் மீடியா. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க எதுக்கு எதிராக நிக்கிறாங்க, அவங்க எதுல இருந்து தப்பிச்சிட்டாங்க, அவங்க செல்ஃப் ரிலையன்ட் எக்கனாமியை நம்பி வாழ்றாங்க. சரியா? நார்த் கொரியா வந்து என்ன சொல்ல அந்த இந்த ஹெஜமனின்னு சொல்லக்கூடிய ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக அவங்களால எதிர்த்து நின்று வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. அப்போ வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு 4 வார்த்தையாவது தூக்கி வீசுன்றதுக்காக நார்த் கொரியால ஒரு கொடுமையான ஆட்சி நடக்கிறதா வெஸ்டர்ன் மீடியா பிரசன்ட். சரியா? ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஓரியன்டலிசம் பேசுறோம்னா அதோட எக்ஸ்டென்ஷனையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
The same thing with other countries which wanted to put an end to colonization. ஒரு நாடு, ஒரு பெரிய வல்லாதிக்க நாடு என்ன பண்ணியிருக்கோம், அவங்க ஊர்ல போய் டென்ட் அடிச்சு உட்காந்து அடியோ அடின்னு அடிச்சிருக்கோம். சரி, அவங்கள விரட்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் டிவி எப்படி காட்டும் அவங்கள? அந்த ஓடி போனாங்கல்ல, தன்னுடைய ஊருக்கே திரும்ப போனாங்கல்ல. ஏன்னா அந்த மக்கள்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்க, ஐயோ எங்க பணம்யா, எங்க டாக்ஸ் பணம் அந்த ஊர்ல என்ன பண்ணுது? சரியா, இந்த கண்ட்ரி பேர் ஏன்னு வச்சுப்போம், அந்த கண்ட்ரி பேர் ஏன்னு வச்சுப்போம். சரியா, இந்த ஏ கண்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாரும், ஒரு சூப்பர் பவர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாரும், அந்த நாட்டுல நீ என்னையா 20 வருஷம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? 2004ல இருந்து 24 வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? எங்க பணம் என்ன ஆகுது அங்க? அந்த போர் என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு கேட்கவும் இவங்க திரும்ப வராங்க. திரும்ப வரும்போது the entire media started to project the colonized country as somebody who was for terrorism. அண்ட் இவங்க எல்லாம் ரொம்ப நோபலான ஆட்கள் மாதிரி, எங்க ஊர் விட்டு ஊரு போய் கதற அடிச்சு கொண்டாங்கல்ல, அந்த கலோனியல் பவரை நல்லவனா காட்டுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள கலோனியலிசம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டிராபேக். அண்ட் ஐ பிலீவ் பீப்புள் ஆர் ஹைலி அவேர். சரியா, மக்கள் வந்து தே ஆர் ஃபார் பீஸ். சரியா, ஸோ இது எல்லாமே நடக்குதுன்னா இட் ஆல் கம்ஸ் டவுன் டு டீப் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ். சரிங்களா? ஓகே. அண்ட் இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா யூ மஸ்ட் ரீட் ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ் செமினல் ஒர்க் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் லாங் ரெவல்யூஷன். சரிங்களா? ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ். ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ் who says culture is ordinary. என்ன சொல்றாரு? Culture is ordinary. Culture is ordinary. யார் சொல்றா? ரேமண்ட் வில்லியம்ஸ். அண்ட் his seminal works long revolution and communication. கம்யூனிகேஷன்ல என்ன சொல்றாருன்னா, the corporate, the world's rich people, நீங்க எப்படினாலும் போட்டுக்கோங்க, the world's hegemons, they are able to dominate the world. சரிங்களா? they are able to make an impact on the culture of the common people. சாதாரண மக்களுடைய கல்ச்சர்ல ஊடுருவ முடியுது. எப்படி அவங்க ஊடுருவுறாங்க, எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க? சரியா, நம்ம ட்ரெஸ்ஸு, நம்மளோட ஃபுட்டு, நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாத்துலயும் அவங்க வந்து ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்றாங்க த்ரூ மாஸ் மீடியா, த்ரூ கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி லைக் டிவி, ரேடியோ, நியூஸ் பேப்பர். சரிங்களா? இதெல்லாம் எப்போ சொல்றாரு? 1960s சொல்றாரு. அண்ட் இந்த விஷயம் மாறும். எப்போ மாறும்னு சொல்றாரு? when ordinary people like you and me own communication technology. நம்ம ஓன் பண்ண முடியுமா டிவி, ரேடியோ, நியூஸ் பேப்பர், மாஸ் மீடியாவை? சாதாரண மக்கள் No, sir. Not so. Not entirely. not the mass media, not the satellite media. ஆனா வேற ஒரு மீடியாவை நம்ம ஓன் பண்ணலாம்ல. அப்படி ஓன் பண்ணும்போது ஒரு லாங் ரெவல்யூஷன் நடந்ததுல. வச்சிருக்க மொபைல் போன்லயே அந்த மீடியாவை நம்ம கொண்டு வந்தோம். டுடே எவ்ரிபடி இஸ் பவர்ஃபுல். இந்த மீடியானால ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் பவர்ஃபுல். சரிங்களா? முன்னாலலாம் நியூஸ் சேனல்காரன் தான் பவர்ஃபுல்லா இருப்பான், டிவிக்காரன் தான் பவர்ஃபுல்லா இருப்பான். இப்ப எல்லாருமே ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் அ சேனல். எப்படி? சோஷியல் மீடியா. யா, த்ரூ சோஷியல் மீடியா. நீங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு சரியா, ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, டக்கு நீங்க அதை வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பெரிய சேட்டலைட் டிவிக்கு கிடைக்கிற வியூஸை விட ஜாஸ்தியா கிடைச்சிடும். அந்த 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 பிரச்சனையோட நேச்சரை பொறுத்து. அதுக்கப்புறம் பின்னால டிவி சேனல்ஸ் வில் கம் இன். ஏன் வருவாங்க? முதல்ல டிவி சேனல் காட்ட மாட்டாங்க. காப்பிரைட்ஸ் அந்த இல்ல, விஷயம் என்னன்னா டிவி சேனலோட ரிலையபிலிட்டி கெட்டக்கூடாது. சரிங்களா? என்னைக்குமே புரிஞ்சுக்கணும், டிவி சேனல்ஸ் என்னைக்குமே கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அவங்க காமன் மேனுக்காக நிக்கவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? அரசியல் பாத்தீங்கன்னா கூட அவங்க வந்து காமன் மேனுக்கு என்ன கட்சி ஆதரவா இருக்காதோ அந்த கட்சி ஆதரவு கொடுப்பாங்க. காமன் மேனுக்கு யாராவது ஒரு அரசியல்வாதி எமர்ஜி வரானா அவனை டிவிலேயே காட்ட மாட்டாங்க. டிவில காட்டினாலும் அவனை பத்தி நெகட்டிவ் நியூஸை மட்டும் காட்டுவாங்க. இப்படி ஒருத்தர் இருந்தா இருப்பா, அவருக்கும் அந்த ஒரு ஹீரோயினுக்கும் ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் ஆமா அப்படின்னு யாராவது வந்து இழுத்துட்டு வருவாங்க.
சரியா? இல்ல அவர் வந்து ஒரு ஒரு அரக்கி இருக்க மாதிரியே ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பெர்செப்ஷனை கொடுக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் சாதாரண மக்களால டிவி ஓன் பண்ண முடியாது. சரியா? அதை வச்சிருக்கிறது யாருன்னா பெருந்தலைகள், பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ் அது பின்னால இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கான அரசியலை யார் முன்னெடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அந்த அந்த டிவி சேனல்ல வந்து முக்கியமான நபரா தெரிவாங்க. அவங்களுக்கு யாரு ஹெல்ப்பா இருக்க மாட்டாங்களோ அவங்கள வந்து வில்லனா காட்டுவாங்க, அல்லது அவங்கள ஒரு காமெடியனா காட்டுவாங்க. சரியா? இல்ல ஒரு 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 ஹாஃப் என்ன சொல்ல ஹாஃப் மேட் மாதிரியே காட்டுவாங்க. பட் நல்லா நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவங்க யார வந்து டிகிரேட் பண்ணி காட்டுறாங்களோ அவங்க தான் மக்களுக்காக பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சரி, அண்ட் யார் அவங்க புனிதர்னு காட்டுறாங்களோ அந்த புனிதர் மக்களுக்கு ஒரு விரோத போக்குலையும் அந்த கம்பெனிஸுக்கு ஒரு ஆதரவான போக்குலையும் இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி ஆஃப் டிவி அண்ட் சோஷியல் மீடியா. சரிங்களா? இந்த ஜெனரேஷன்ல அரசியல் மாற்றம் சோஷியல் மீடியாவால நடக்கும் அப்படின்றத நான் நிறைய கிளாஸஸ்ல சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். அண்ட் இதுல என்ன பியூட்டின்னா அமெரிக்காலயும் நடந்துச்சு. எந்த எலெக்ஷன்ல நடந்தது? Kamala Harris. Yeah, good. Very good. Your name? Purna. Okay. From which college? Krishnamal, sir. Yeah, that's great. You're right. Excellent. சொல்லுங்களேன், அது கொஞ்சம் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். ஏன்னா நான் இது வந்து ஒரு மோனோலாகா இருக்கிறதுக்கு. And I believe I will not post this video in பப்ளிக்ல கொடுக்க மாட்டேன், சும்மா பிரைவேட்ல தான் போடுவேன். So you can post your views. Yeah, yes, sir. So actually it was between Kamala Harris and Donald Trump. So they portrayed Kamala Harris as a very a noble person, and Trump as a person who lacks basic knowledge. Trump as a we can during those elections we can see a lot of memes and videos that were criticized, that was against Trump. இப்போ ட்ரம்ப்புக்கு ஒரு எப்படி இங்க இங்க பேசிக்கா தமிழ்நாடுல விஜயகாந்த் போர்ட்ரே பண்ணாங்களோ, லைக் தட் தே போர்ட்ரே ட்ரம்ப் இன் a very comical way, all the way that was deceased. ட்ரம்ப் எப்படி டிசீஸ் பண்ண முடியுமோ அப்படி போர்ட்ரே பண்ணாங்கன்றது. And feminism was behind Kamala Harris. Yes, sir. அதையும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. And especially this agenda of say like from a person from India, அந்த மாதிரியும் இது பண்ணிட்டு அந்த மாதிரியும் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா நீங்க வந்து உமனுக்கான ரைட்ஸுங்க, இட் இஸ் த ரைட்ஸ் டு சே என்ன அபார்ட் எ சைல்டு அப்படின்றதுக்கெல்லாம் அந்த அம்மா குரல் கொடுத்துச்சு, வித்வுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இட் இஸ் அ சார்ட் ஆஃப் அ மர்டர். காமன் பீப்புளுக்கு அது புரிஞ்சிச்சு. பட் ராடிக்கல் ஃபெமினிஸ்ட் அதை எப்படி பார்த்தாங்கன்னா ஃபெமினிசம்க்கு இந்த அம்மா தான் நிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா அந்த கல்ச்சரல் டீக்ரேடேஷன் நடந்திருக்கலாம். அண்ட் இதை வந்து காமன் பீப்புள் வேர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. அண்ட் எப்படி அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க, ட்ரம்ப் ஜெயிச்சதுக்கான காரணம் இதெல்லாம் வெஸ்டர்ன் மீடியா காட்டுது. It's a very good observation. And how Trump was able to win? I have only observed up to the level that I spoke, sir. I'm not sure of the consequences of aftermath of it, but I was able to witness why the role of media, like how it changes the way we see a person. We maybe if I like Trump, the continuous videos that I saw about Trump maybe made me dislike. Like they created their own perception from my side. Yeah, that's good. This will do. I'll just wind up the story you started. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, sir, I think the people chose to not believe what the media says. Yeah, the people in America did not believe what the media said. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரிங்களா? அண்ட் இது அமெரிக்கால நடந்தது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான். சரியா? பொதுவா வந்து நம்ம ஊர் தான் பயங்கர அவேர்னஸா இருக்கும். சரியா? த ஸ்டேட் லைக் தமிழ்நாடு, கேரளாலாம் ரொம்ப ஹைலி அவேரான ஒரு இடம். அண்ட் அமெரிக்கால கல்ச்சரை தூக்கி பிடிக்கிறாங்கன்னா அது வேற லெவல். சரிங்களா? அப்போ உலகம் மாற்றம் இதுல மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இது ஒரு சர்க்கிள் இங்கே அடிக்குதுன்னா இன்னொரு சர்க்கிள் இங்கே அடிக்கும். ஸோ சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். நீங்க காலனைஸ் ஆவீங்க, காலனைஸ் ஆகி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகும்போது லிபரேட் ஆவீங்க. லிபரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த காலனைசர் என்ன பண்ணுவான், அவங்கள மறுபடியும் பிடிச்சு இழுப்பான்.
அந்த காலனைசேஷன் மறுபடியும் உச்சத்தை தொடும்போது மறுபடியும் நீங்க லிபரேட் ஆவீங்க. ஸோ இதுதான் நடக்குது அங்க. ரொம்ப அட்டூழியம் பண்றான்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மக்களே எங்களுக்கு கலாச்சாரத்துக்கும் முக்கியத்துவம் வேணும், நீ சொல்றதெல்லாம் லாய்க்கப்படாது ராஜா. என்ன சொல்றாங்க, நீங்க எப்படினாலும் இருந்துக்கோங்க, விமனுக்கு நான் எந்த ரைட்ஸ் வாங்கி தருவேன், அபார்ட் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் வாங்கி தருவேன். கமலா ஹாரிஸ் தன்னை ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபெமினிஸ்டா ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க. அண்ட் ஐயோ பாவம், அவங்க ஒரு தப்பான ஒரு கொள்கைக்காக நின்னதுனால தோத்து போனாங்க. சரி, ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி கொள்கை இல்லாம ஒழுங்கு மரியாதையா நல்லபடியா ஓட்டி கேட்டிருந்தாலே கமலா ஹாரிஸ் ஜெயிச்சிருப்பாங்க. சரியா, அவங்களுக்கு பின்னால இருக்கக்கூடியது டீப் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸா இருக்குமோ அப்படின்ற பயத்தினாலேயே அவங்க தோத்தாங்க. அவங்க வந்து தப்பான ஐடியாலஜிஸ்க்கு நிப்பாங்களோன்றதுனால தோத்தாங்க. நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, ஐயோ விமன் வந்து அமெரிக்கால ஜெயிக்கல. அப்படி கிடையாது. சரிங்களா, நீங்க உங்களுடைய ஐடியாலஜி என்னதோ அதுக்கு தானே மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க. மேன் உமன்ன்றது ரெண்டாவது. சரியா, தே ஆர் செலக்டிங் அ லீடர். அங்க ஜெண்டர் டஸ் நாட் பிளே ரோல் அட் ஆல். சரிங்களா, நீங்க வந்து ஒரு கட்சிக்கு ஓட்டு போடும்போது இன்னாருக்கு நம்ம ஓட்டு போடுறோம்னு முடிவு பண்றோமே தவிர ஒரு ஆணுக்கு போடுறோம் ஒரு பெண்ணுக்கு போடுறோம்ன்ற ஓட்டு கிடையாது. அண்ட் இட் இஸ் தி ஐடியாலஜி, ஃபால்ஸ் ஐடியாலஜிஸ் தட் என்ன சொல்ல, ஹைலி டேஞ்சரஸ் ஐடியாலஜிஸ் விச் கமலா ஹாரிஸ் ஸ்டுட் ஃபார். அதனால அவங்க தோக்குறாங்க. அண்ட் இதை மக்கள் எங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, த்ரூ சோஷியல் மீடியா. சரிங்களா, இதுக்கு பின்னால பயங்கரமான சோஷியல் மீடியா பேக்கப் இருந்தது. அண்ட் வி கால் இட் பப்ளிக் ஸ்பியர். கல்ச்சுரல் ஸ்டடீஸ்ல அதுக்கான டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்ன, பப்ளிக் ஸ்பியர். ஸோ இதுதான் நம்ம யூஎஸ்ல பார்க்குறோம். அண்ட் விச் ஐ வாஸ் டாக்கிங் ஃபார் த லாஸ்ட் 2 years. 2 வருஷமே சொல்லிட்டு இருந்தேன், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒன்னுத்துக்கும் இல்லாத 5 பைசா இல்லாத ஒரு நபர் சிஎம் ஆகவோ பிஎம் ஆகவோ வந்து நிற்பான்னு சொன்னேன். பட் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, ட்ரம்ப் வந்து ஒரு ரிச்சான ஒரு பர்சன் தான். பட் despite the backing of the mainstream media, Trump was able to win. சரிங்களா, ஸோ இதுதான் லாங் ரெவல்யூஷன். என்னைக்கு நம்ம கிட்ட இந்த டெக்னாலஜி வருதோ நம்மளுடைய டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம். இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நீங்க வந்து ரிஃபைன்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு குரூப் 2001 2004 ரிஃபைன்ட் ஆயில் அவ்வளோ ஃபேமஸ். பட் திடீர்னு 2014 செக் எண்ணெய்க்கு மாறிட்டாங்க. இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் செக் எண்ணெய் தான் வாங்குறாங்க. லாஸ்ட் 10 years-ஆவே த சேம் திங் வித் ஒயிட் சுகர். சரிங்களா, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 5-8 years-ஆ பீப்புள் ஹாவ் ஷிஃப்டட் டு சே நாட்டு சர்க்கரைக்கு போயாச்சு, இல்லை வந்து ஜாகரிக்கு போயிட்டாங்க. சரியா, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த லாங் ரெவல்யூஷன். ஸோ இதில் வந்து நீங்க கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ்ன்னு எடுத்துட்டீங்கனாலே மீடியாவை பயங்கரமா இந்த கிரிட்டிக்ஸ்லாம் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா மீடியா மூலமா தான் வி கால் இட் massification. The technical term is massification. The massificationன்றது it is associated with I think Richard Hogarth. Richard Hogarth, he came up with the term massification. The influence of mass media is called massification. Okay, the next term. ஓகே, ஸோ இன்னொன்று டேர்மும் கொடுத்துருக்கேன், கீழே ஆத்தர் நேமும் கொடுத்துருக்கேன். ப்ரொவின்ஷியலைசிங் ஈரோப் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம். அண்ட் நேஷன் அண்ட் நெரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க். அது யாரோடது? நேஷன் அண்ட் நெரேஷன், as you see on the screen. யாரோட டேர்ம்? ஹோமி கே பாபா. என்னெல்லாம் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு? மிமிக்ரி, ஆம்பிவலன்ஸ், ஹைபிரிடிட்டி. ஸோ மிமிக்ரி அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் காப்பிங் த காலனைசர். காலனைசர் என்ன பண்றான்னா காப்பி அடிச்சா மிமிக்ரி. ஹைபிரிடிட்டினா மிக்சிங் ஆஃப் சே 2 things இஸ் ஹைபிரிடிட்டி. சரிங்களா, இப்போ நீங்க வந்து நம்மளை ஈஸ்ட்னும் சொல்ல முடியாது, வெஸ்ட்னும் சொல்ல முடியாது. சரி, அங்கே வந்து பியூரிட்டியை நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. சரியா, ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம என்னதான் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கஷாயத்தையும் இந்தியன் மெடிசனையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாலும் என்னைக்கோ ஒரு 4 வருஷத்துக்கு ஒரு டைமோ 3 வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நேரம் சில நேரங்களில் நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன் போக வேண்டியது இருக்கு.
நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங்கு, நம்மளோட ஃபுட்டே எடுத்துக்கிட்டாலும் 300 நாள் நம்ம வந்து இந்தியன் ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் ஒரு 60 days 40 days என்ன பண்ணுவோம், சம்டைம்ஸ் பிரெட் சாப்பிடலாம், சம்டைம்ஸ் யூ மே திங்க் அபவுட் நூடுல்ஸ். இப்போ நூடுல்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிலாம் வந்துடுச்சு. எப்படின்னா மில்லட்ஸ்லேயே நூடுல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. சரி, முன்னாலாம் மைதால தான் இருக்கும். பட் எனிவே தட் இஸ் என்ன சொல்ல, சட்னிஃபிகேஷன் மாதிரி ஆயிடுதுல. யாரோட கான்செப்ட் சட்னிஃபிகேஷன்? சல்மான் ரஷ்டி. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம அங்கிருந்து எடுத்துக்கிறோம் கான்செப்டை, எடுத்துட்டு அந்த மில்லட்ஸ் என்ன பண்றோம், நம்மள்ட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு அகெயின் திஸ் ஹஸ் பிகம் ஹைபிரிட் இந்தியனைசிங் அ வெஸ்டர்ன் ஃபுட். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் ஹைபிரிடிட்டின்னு சொல்றோம். அப்போ இங்க ஒருத்தனை நீங்க முழுக்க முழுக்க ஈஸ்டனும் முழுக்க முழுக்க வெஸ்டர்னும் சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா ஏரோப்ளேன் வந்துருச்சு. சரிங்களா? நிறைய மைக்ரேஷன் நடக்குது. சரியா? வி கால் இட் மல்டி கல்ச்சரலிசம். சரியா? ஏன்னா நீங்க படிக்கிறது ஒரு ஊரா இருக்கு, பிறந்தது ஒரு ஊரா இருக்கு, வேலை பார்க்கறது இன்னொன்னு ஒரு ஊரா இருக்கு. சரி, அப்போ மைக்ரேஷன் இருக்கும்போது திஸ் லீட்ஸ் டு என்னது, மல்டி கல்ச்சரலிசம். ஸோ இந்த மல்டி கல்ச்சரலிசத்தோடைய ஒரு இம்பாக்ட் நம்ம எங்க பார்க்க முடியும்னா நேஷன் அண்ட் நரேஷன்ல பார்க்க முடியும். பட் அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, நேஷன்ல எல்லா மக்களும் ஹோமோஜீனியஸா இருக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? பல்வேறு தாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய மக்கள், ஹெட்ரோஜீனியஸான ஒரு மக்கள், நாட் ஹோமோஜீனிட்டி. அது முக்கியமான வேர்டு. சரிங்களா? அண்ட் எப்படிப்பட்ட மக்கள் நேஷனுக்குள்ள இருக்கிறாங்க? மல்டிபிள் வேஸ் ஆஃப் லிவிங் இருக்கக்கூடிய மக்கள். வேற வேற ரிலீஜன் இருக்கும், வேற வேற ட்ரெஸ் கோட் இருக்கும், வேற வேற கோட்பாடுகள் இருக்கும், வேற வேற லாங்குவேஜஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மக்கள் ஒன்னா வாழ்றாங்க. என்ன கேடருக்குள்ள வருவாங்க? நேஷன் ஒரு கேடருக்குள்ள வருவாங்க. அப்போ நேஷன்னா அந்த நேஷன்ல இருக்க மக்கள் எல்லாரும் ஒரே எண்ணம் கொண்ட, ஒரே கருத்து கொண்ட மக்களாக இருக்க மாட்டார்கள். சரிங்களா? ஸோ ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனுக்கு ஏன் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க? மக்கள்கிட்ட இருந்து ஏன் எதிர்ப்பு வருது? Because multiculturalism is practiced. இப்போ எனக்குன்னு ஒரு எலெக்ஷன் இருந்ததுன்னா, எனக்கான பிரச்சனைய அந்த 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 அரசனோ அல்ல அந்த எம்எல்ஏயோ அந்த எம்பியோ அல்ல அந்த சிஎம்ஓ போய் பேசுவாங்க. சரியா? எனக்கான அரசியல் அங்க நடக்கும். ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. எனக்கு என்னோட ரீஜனுக்கான பாலிடிக்ஸ் யார் போய் பேசுவோம்? பிரச்சனை இருக்குல்ல. ஸோ இதுதான் மல்டிபிள் பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய, மல்டிபிள் மொழி பேசக்கூடிய, மல்டிபிள் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்ல, மல்டிபிள் லைஃப் ஸ்டைல்ல வாழக்கூடிய ஒரு ஹெட்ரோஜீனியஸ் குரூப் ஒன்னா கூடுற இடம் தான் நேஷன் அப்படின்னு யார் சொல்றா? ஹோமி கே பாபா நேஷன் அண்ட் நரேஷன்ல சொல்றாங்க. அண்ட் நீங்க என்ன டேர்ம் நம்மளுக்கு ஹெட்ரோஜீனிட்டின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு என்ன டேர்ம் கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். நேஷன்ல there is nothing called homogeneity. சரியா? that is where one nation one election may not be good. சரியா? ஏன்னா இங்க எப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க? People with ஒரு different எலெக்ஷன்னா culture. ஒரு நேஷன்னா அப்படின்னா பீப்புள் வித் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர். சரிங்களா? அப்போ எனக்காக திருக்குறளும் திருவள்ளுவரையும் போய் முன்னிறுத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் வேணும். சரியா? which may not be possible in one nation one election. சரிங்களா? ஸோ இதுதான். Okay, so I'll just check the time. What's the time? It's 9:03. Okay, so I'll just introduce one or two terms and then we'll wind up. So we discussed the long revolution, communication, and new historicism. Who coined this term? It is Stephen Greenblatt and political Shakespeare. இது யாரோட term? So it is associated with Alan Sinfield. All right, and
Dollimore. So these are the two people who coined the term political Shakespeare. Shakespeare was marketed because the values that Shakespeare stood for, the culture that Shakespeare stood for, was for the capitalist. ஷேக்ஸ்பியரோடைய வேல்யூஸும் ஷேக்ஸ்பியரோட அஜெண்டாஸும் அந்த குரூப்புக்கு, ஏதோ ஒரு குரூப்புக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுனால ஷேக்ஸ்பியரை மார்க்கெட் பண்ணாங்க. சரிங்களா? ஒரு பொருளை நீங்க மார்க்கெட் பண்ணணும். மார்க்கெட் பண்ணாதான் அதுக்கான ஆடியன்ஸ் கிடைப்பாங்க. சரியா? நீங்க எந்த பொருள்னாலும் எடுத்துக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல உங்களுடைய டோர் ஸ்டெப்லயோ, உங்களோட டிவி சேனல்லையோ, உங்க மொபைல்லையோ என்ன பண்ணுவாங்க, வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்லி தென் யூ வில் யூட்டிலைஸ் இட். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு யூசரா மாறும். அதே மாதிரி ஷேக்ஸ்பியர்ன்றது ஒரு புக்கு, ஒரு ரைட்டர், அவங்கள நம்ம கிட்ட வந்து சேர்த்தாங்க. ஏன் மார்க்கெட் பண்ணாங்க? அதுக்கு பின்னால ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஷேக்ஸ்பியர் நின்ன அஜெண்டாஸும் அவர் நின்ன ஐடியாலஜிஸும் யாருக்கோ ஃபேவரபிளா இருந்தது அப்படின்னு பொலிட்டிக்கல் ஷேக்ஸ்பியர்ல குற்றம் சாட்டுறாங்க. திஸ் இஸ் அகெயின் பார்ட் ஆஃப் கல்ச்சரல் ஸ்டடீஸ். அண்ட் நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் இருக்கு, ஹெர்மெனியூட்டிக்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன். ஹெர்மெனியூட்டிக்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன். ஹெர்மெனியூட்டிக்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன் அப்படின்னா, அதை நீங்க கூகுள் பண்ணிக்கோங்க. I couldn't recollect the author name. அதுல ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு ஒர்க் எழுதுனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஒர்க்குக்கு பின்னால ஏதாவது ஹிடன் அஜெண்டா இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்குது. சரிங்களா? நான் ஒரு படம் எடுக்கிறேன், இல்ல ஒரு நாவல் எழுதுறேன். இந்த நாவல் எழுதும் போது நான் ஒரு கிளைம் வைப்பேன். ஆனா அந்த கிளைம் உண்மையா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. சரிங்களா? அந்த கிளைமுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு ஹிடன் அஜெண்டாவா மனசுல வச்சுக்கிட்டு நான் அந்த கிளைம் வச்சிருக்கலாம். சரியா? சோ இதுதான் என்னது, ஹெர்மெனியூட்டிக்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன். சரியா? ஒரு ரைட்டர், அவர் எழுதின ஒரு ஒர்க்கு, அந்த ஒர்க்கை நான் சஸ்பெக்ட் பண்றேன். ஏன் சஸ்பெக்ட் பண்றேன்? அந்த ஒர்க்குக்கு பின்னால ஏதோ ஒரு உள்குத்து இருக்குதா அப்படின்றத சஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது, ஹெர்மெனியூட்டிக்ஸ் ஆஃப் சஸ்பிஷன். And the final term for the session is neo-colonialism, the last stage of imperialism. It's a book by Wayne and Krumah. Neo-colonialism, the last stage of imperialism. So இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, foreign investment under neo-colonialism is not for the betterment of the previous colonies. சரி, நம்மளாம் விடுதலைன்னு சொல்லி அறிவிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம ஊர்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம ஊருக்கு வந்து கடன் கொடுப்பாங்க. கடன் கொடுக்கறதுன்றது நம்ம ஊர் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்கெல்லாம் கிடையாதுங்க, நம்ம ஊரை மறுபடியும் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுக்கு. அண்ட் இங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளை, இங்க இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸை, சரியா, என்னெல்லாம் சிஸ்டம் முடியுமோ அவ்வளோ சிஸ்டமையும் என்ன பண்றாங்க, அவங்க கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வருவாங்க. அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது மறுபடியும் ஒரு கலோனியலிசம் நடக்கும், which he calls it neo-colonialism. நம்ம ஃப்ரீடமா இருக்கோம்னு நினைக்கிறோம், சரிங்களா? ஆனா அரசியல் பண்றதுக்கு பணம் வேணும். ஏன் பணம் வேணும்? ஒரு பெரிய நியூஸ் பேப்பர்ல பெருசா ஆடு கொடுக்கணும், போட்டோலாம் போட்டு ஆடு கொடுக்கணும். சரியா? இல்ல நான் ஒரு சொந்தமா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வச்சிருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபண்டிங் தேவைப்படுது. அப்போ இந்த ஃபண்டு எங்க இருந்து வரலாம்? ஒரு வெஸ்டர்ன் நியோ கலோனியல் பவர் கிட்ட இருந்து வரலாம். சரிங்களா? அவன் எலெக்ஷன் பாண்ட்ஸ்லேயே வருவான். இதை அவன் வந்து இல்லீகலா பண்ணணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. போவான், நேரா கட்சி ஏக்கு போவான், ஒரு 500 கோடி வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுப்பான். கட்சிக்கு பி போவான், 200 கோடி வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுப்பான். கொடுத்துட்டு, சரியா, அவன் 2 சைடுல யார் வந்தாலும் அவனுக்கு லாபம். சரியா? ஏன்னா அவன் தானே ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கான். அடுத்த நேரம் அந்த 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 அளவுக்கு மெகா ஆடு வேணும்னா இந்த ஃபண்டு வேணும்ல. சரியா? மார்க்கெட் பண்ணி ஆகணும்ல. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலதான் சொன்னேன், அந்த கட்சி வந்து நம்ம வீட்டை ரீச் பண்ணணும். அந்த வீட்டை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு ஐடி விங்கா இருக்கலாம், இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா வந்ததுனால, இல்ல வந்து டிவி சேனலா இருக்கலாம், இல்ல நியூஸ் பேப்பரா இருக்கலாம். எதுலயும் அவங்க வந்து ஆடு கொடுத்து வரணும்னால, அப்படி வரதுக்கு அவங்களுக்கு ஃபண்டு வேணும். அப்போ அது எலெக்ஷன் பாண்ட் மூலமாவே லீகலா அவங்க சப்ளை பண்ணலாம். சப்ளை பண்ணிட்டு நாளைக்கு ஆட்சிக்கு வந்த, எப்பா பாருப்பா உனக்கா நான் பண்ணியிருக்கேன்ல, நம்மளுக்குள்ள என்ன பாத்துக்கலாம், அது கொஞ்சம் அதை தள்ளிவிட, அந்த அந்த ஃபைலை தள்ளிவிட அப்படின்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு.
ஸோ இங்க டெமோக்ராட்டிக்காவே இம்பீரியலிசம் நடக்கும், டெமோக்ராட்டிக்காவே கலோனியலிசம் நடக்கும். சரியா? தட் இஸ் வேர், சரிங்களா, இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட், சரிங்களா, இது ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம் தான். இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட் ஓட்டிங் பிகம்ஸ் தட் மச் மோர் வேல்யூபிள். சரிங்களா? நம்மளுடைய ஓட்டு போடுற நம்மளோட அரசன் என்ன பண்ணணும், பாரு இது என் மக்களுக்கு எதிரானது, நான் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன். சரியா? நீ வேணா என்ன தூக்கிக்கோ, என்ன காலி பண்ணிக்கோ, பிரச்சனை இல்லை. எனது மக்களுக்கு எதிரான ஒரு போக்க நான் வந்து ஒரு துணிச்சலான ஒரு தலைவனும் ஒரு மக்கள் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவனும் நம்மளுக்கு. சரியா? ஸோ இதுதான் த நீட் ஆஃப், நீங்க போஸ்ட் கலோனியலிசம்ல நீங்க வந்து என் பண்ணக்கூடிய இடம் இதாக தான் இருக்கணும். ஒரு ரியலான டெமோக்ரஸி, ஒரு பிரேவான டெமோக்ரஸி இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர். சரியா? இது எல்லா காலகட்டத்திலையும் நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கடத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். சரிங்களா? இட்ஸ் அ மைட்டி பவர்ஃபுல் டூல். பட் இந்த வார் நடந்துகிட்டே இருக்கும். உலகம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கான்ஃபிளிக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரியா? மக்களுக்கான ஒரு தலைவன் வரும்போது அவங்க டிவியில எப்படி காட்டுவாங்க, ஒரு சிஎம் வந்து உட்காந்துட்டாரு, மக்களுக்கான ஒரு தலைவன் வந்துட்டாரு, எப்படி காட்டுவாங்க, ஒரு மெசையா மாதிரி காமிப்பாங்க. ஒரு மோசமான ஒரு ஆள்மதியா காட்டுவாங்க. என்னையா ஆட்சி பண்றான், இந்த ஆட்சியே சரியில்லைன்னு மக்கள்கிட்ட அதிருப்தியை ஏற்படுத்துறது காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, தேவைப்பட்டா அவங்களுடைய பணத்தையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸையும் வச்சு, சரிங்களா, சீக்கிரட்டா அந்த ஆளை வந்து காலி பண்றதுக்கும் பார்ப்பாங்க, ஆட்சியை கவுக்குறதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க. எல்லா விதமான விஷயமும் நடக்கும். ஸோ திஸ் கான்ஃபிளிக்ட் வில் ரிமைன். இந்த கான்ஃபிளிக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கலோனியலிசம் ஆஸ் பெர் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் வேம் அண்ட் குரூமா. இவரு ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க, கானாவுடைய பிரசிடென்ட். இந்த புக்கை எழுதினவரு ரோட்ல போற ஒரு ஆள் கிடையாது, கானாவுடைய பிரசிடென்ட். அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு இந்த புக் எழுதுற நியோ கலோனியலிசம், த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இம்பீரியலிசம். ஸோ தேங்க்யூ, வில் மீட் டுமாரோ. தேங்க்யூ சார். Thank you. Thank you.